അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന് മുഴുവൻ പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല. അത്രത്തോളം സഹായങ്ങളാണ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാടാണ്, എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല. അദ്ദേഹം തന്നെ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കി എത്ര പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെയാണെന്നത് ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട്. കുട്ടികളെ മറ്റ് ഭാഷകളിൽ പോയിട്ട് ഈ ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഈ വർഷം 2 ഉഗ്ര മലയാള സിനിമയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മലയാളത്തിലെ 2 പടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ആളെ വിളിച്ചിട്ട് ചോറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോറില്ലെന്ന് പറയണല്ലോ. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലൂ? സസ്പെൻസ് ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ആയായിരുന്നോ ഈ 2 മലയാള പടങ്ങളുടെ? തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ. ജനിച്ചു വീണത് ചിറയും കീഴാണെങ്കിലും പിച്ച വെച്ച് നടന്ന കാലം തൊട്ട് ഞാൻ കളിച്ചു വളർന്ന മണ്ണാണ് എന്റെ തിരുവനന്തപുരം. Trivandrum. This is family. Family. My dear brothers and sisters and all the elders here. எல்லா பெரியவங்களுக்கும், இண்டஸ்ட்ரியில வந்திருக்கிறவங்களுக்கும், மீடியால இருந்து வந்திருக்கிற அத்தனை நண்பர்களுக்கும் என்னோட மரியாதை கலந்த வணக்கங்கள். First, I bow down to you and 4 மணிலேருந்து அங்கே சேர்ஸ் இல்லை, எல்லாம் நின்றுட்டு பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. From 4 o'clock, I really have lots of respect. Thank you so much. என்னோட வொக்காபுலரியில் எனக்கு தெரிஞ்ச அறிவில் நன்றி சொல்றதுக்கு எனக்கு வார்த்தையே இல்லை. இந்த அன்புக்கு, இந்த லவ்க்கு I really don't know how to thank you back. எப்படி நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறதே தெரியல. ஸோ கேரளா இஸ் ஆல்வேஸ் a God's own country. அதே மாதிரி a place where you all equally respect all the crafts. இங்க நடனம் ஆடினாங்க, அவங்களுக்கும் அதே மரியாதை கொடுத்தீங்க. ஒரு பேண்ட் இருந்தது Untold Nation, அவங்களுக்கும் அதே மரியாதை கொடுத்தீங்க. And to the lovely dancers here, I really loved your performance. And சின்ன பசங்க டான்ஸ் ஆடினாங்க. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி கிராஃப்ட்டுக்கு மெயின் ஸ்ட்ரீம் கிராஃப்ட், இது நான் மெயின் ஸ்ட்ரீம் கிராஃப்ட்லாம் இல்லாமல் எல்லா கிராஃப்ட்டுக்கும் நீங்கள் மரியாதை கொடுக்கறது நான் ரொம்ப தலை உயர்ந்து பார்க்குறேன். ஐ திங்க் அந்த மெயின் மக்கள் அப்படின்னு என்னோட வொக்காபுலரியில் ஒன்று இருக்கு. மெயின் மக்கள் தாங்கிற மாதிரி the love you give for the craft and the way multi-talented you are, and அப்படி இருக்கிறவங்க நீங்கள் என்ன செலக்ட் பண்ணி எனக்கு இப்படி ஒரு அன்பு கொடுக்கறது நான் என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஐ திங்க் ஐ எம் ரியலி பிளெஸ்ட். திஸ் இஸ் டெஃபினெட்லி ஒரு காட்ஸ் பிளெஸிங் மாதிரி பார்க்குறேன். இட் ரியலி மீன்ஸ் அ லாட் டு மீ. அண்ட் எங்க அன்பான ஃபேன்ஸ் அங்கேயும் அன்பான ஃபேன்ஸ் தான், இங்கேயும் அன்பான ஃபேன்ஸ் தான். உங்க அன்புனால மட்டும்தான் நான் இங்க இருக்கேன். உங்க அன்புனால மட்டும்தான் நான் ஐ எம் ஏபிள் டு கோ ஃபார்வர்ட் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் திஸ் லவ் யூ unconditionally you keep giving. நான் இன்னைக்கு என்னோட பிரதர்ஸை பார்த்தேன். ஐ திங்க் ஐ ஹேவ் டு தேங்க் 2005ல ஆரம்பிச்சு இப்போ 20 years ஆகுது ஃபேன் கிளப்பிங் ஆரம்பிச்சு. டு ஆல் மை பிரதர்ஸ் ஹியர், பிரசாந்த், சரத், ரவி, ஷெரின், வெங்கட் அண்ட் ஆல் த அஃபீஷியல்ஸ். எங்க போனாலும் இந்த கேரளா ஃபேன்ஸ் இருக்காங்களே அப்படின்ட்டு எங்க போனாலும் சொல்லுவாங்க. ஈவன் தி அதர் ஸ்டேட்ஸ், ஃப்ளைட்டில் பார்த்தாலும் சரி, துபாய் போனாலும் சரி, எனிவேர் இந்த குளோப், நான் எங்கே ட்ராவல் பண்ணாலும் எங்கள் ஊரில் பாருங்கள் சார், கேரளாவில் பாருங்கள் சார் உங்களை எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ இன்னைக்கு பார்க்கும்போது ஐ எம் ரியலி ஓவர்வெல்ம்ட். எனக்கு அப்பா அம்மாவுக்கு ஜோக்கு, என் பையன் பொண்ணுக்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு காமிக்கணும் அப்படின்னு ஆசையாக இருக்குது. த கைண்ட் ஆஃப் லவ் யூ ஆல்வேஸ் கீப் கிவிங் மீ அன்கண்டிஷனலி. அண்ட் தேங்க்யூ Lulu Mall, தேங்க்யூ Red FM, thank you Vikas Sendil sir. This is a legacy, a beautiful legacy. I'm sure we'll have a lot of beautiful days ahead to celebrate. And this has been a beautiful evening for all of us. இது கார்த்திக் சுப்ராஜ் படம். நீங்க பார்த்த அல்போன்ஸ் புத்திரனோட கட் எல்லார்கிட்டையும் போய் சேர்ந்திருக்கு. I'm very happy again to associate in some level with Alphonse, whom I have a lot of respect for.
இந்த ட்ரெய்லர்னால ஐ திங்க் ஐ ஜஸ்ட் காட் த நியூஸ் எல்லா இடத்துலையும் இன்னைக்கு டிக்கெட் புக்கிங் ஓப்பனிங் ஆயிடுச்சு அண்ட் சப்போஸ் டு பி வெரி வெரி குட். தேங்க்யூ ஃபார் த லவ் அகெயின் எல்லாருக்குமே. Santosh Narayanan, Shreyas and the entire team, I had a beautiful experience working with them. Karthik Subraj nale vandu he has got his own genre. அவரோட ஸ்டைல் எப்பவுமே யூனிக்காவே இருந்திருக்கு. அவர் பார்த்து நிறைய டைரக்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க, நிறைய அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க. For a long time I really wanted to work with him. ஒரு டீம் கூட வந்து 6 months work பண்ணுவோம். These 4 months ஜெயராம் சார் தெரியும், ஜோஜோருக்கு தெரியும், சுஜித் தெரியும், entire team will know how those 4 months we all spent as a family. இது ஒரு 45 படத்துல சூர்யா படத்துல இருந்து இது வேற மாதிரி நிச்சயமா இருக்கும். And I'm sure you'll all love this. சுஜித் பத்தி சொல்லணும். Every frame, every time there was a take, ஒரு வாட்டியும் வந்து he was surprising எங்க டைரக்டர். என்ன சார் இது இப்படி பண்றாரு அப்படின்ட்டு ജയറാമേട്ട സ്റ്റേജിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ഇവിടെ പ്രസക്തി ഇല്ല. കാരണം ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയതിൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്. ഇപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെന്നൈയിലൊക്കെ നടന്ന റെട്രോയുടെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിനൊന്നും ചേട്ടനെ കണ്ടില്ല. എവിടെ ആയിരുന്നു? തെലുങ്ക്, കന്നഡം, ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് ഭോജ്പൂരി ഈ വർഷം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആസാമി. അടിപൊളി. നമസ്കാരം. ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം എബ്രഹാം ഓസ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ പ്രമോഷനുമായിട്ടാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഈ തിരുവനന്തപുരം ലുലു മോളിൽ ഈ വേദിയിൽ നിന്നിട്ടുള്ളത്. വീണ്ടും ഒരു ചരിത്ര വിജയമാവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും 100% അർഹതപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ വളരെ 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 സന്തോഷം. ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം ഞാൻ പറയാം. കാർത്തിക് സുബ്രാജ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു നടൻ പോലും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോൺ കോൾ എനിക്ക് വരുന്നു. சார் கார்த்திக் சுப்ராஜ் பேசுகிறேன், எனக்கு ஒரு സ്റ്റോറി சொல்லணும் உங்கள்கிட்ட. ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ എൻ്റെ അടുത്താണ്. ശരി ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മെഡ്രാസിലുള്ള എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. ആരാ എന്താ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ കഥ മുഴുവൻ ഞാൻ പകുതി കഴിഞ്ഞ് വെച്ചു. ഇനി എനിക്ക് സസ്പെൻസ് വെക്കാൻ പറ്റില്ല, ആരാണ് ഇതിലെ പ്രധാന നായകൻ, ഈ കഥാപാത്രം. പുള്ളി പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഊഹിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അപ്പം പറഞ്ഞു സൂര്യയല്ലേ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ചോദിച്ചാ എനിക്കറിയ പോലും ഇല്ല ഇത് ആരാ ചെയ്യുന്നതെന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ക്യാരക്ടർ ആക്ടർ സൂര്യയാണ് അല്ലേ ചോദിച്ചു. പുള്ളി എനിക്ക് കൈ തന്നു, സൂര്യയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ചോദിച്ചു തൊട്ടടുത്ത് ചാപ്ലിൻ പാരിവേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർ അത് ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ചാപ്ലിൻ പാരിവേൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, ഇത് എന്താ ഏതാ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും ഞാൻ പറയില്ല, പക്ഷേ ഓക്കെ. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും എൻജോയ് ചെയ്തൊരു ഷൂട്ടിങ് ഏകദേശം ഒരു 10-40 ദിവസത്തോളം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സിൽ ഒരു ഐലൻഡ് ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്ത് ചുറ്റും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അവിടെ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് 10,000-കണക്കിന് ആളുകളും അതിന്റെ ഷൂട്ടിങ് എൻ്റെ സീരീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോവില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് സൂര്യ സാറൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു പെയിൻ, ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സൂര്യയൊക്കെ എടുക്കുന്ന പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തൊട്ടടുത്ത റൂമിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, അടുത്തടുത്ത റൂമിലാണ്. അദ്ദേഹം രാവിലെ ഒരു 4-4:30 മണിക്ക് എണീറ്റ്, രാത്രി ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞൊന്ന് കിടക്കുന്നത് 2 മണിക്ക് 3 മണിക്കായിരിക്കും, എങ്കിലും 4 മണിക്ക് എണീച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഒരു പെയിനും കഷ്ടപ്പാടുകളും ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നടൻ എത്രത്തോളം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി എന്നുള്ളതൊക്കെ കണ്ടുപഠിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ആ കുടുംബവുമായിട്ട് വളരെയധികം ഒരു അടുപ്പമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഏത് സമയവും എനിക്ക് കയറി ചെല്ലാവുന്നൊരു വീടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തെ സൂര്യയും കാർത്തികിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് അടുപ്പം അച്ഛനുമായിട്ടാണ്, ശിവകുമാർ സാറുമായിട്ടാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പം. കാരണം അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സൊരു 20-25 വയസ്സായ പയ്യനാണ്. ചെറിയ ഷോർട്സ് ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഹായ് വെൽക്കം ജയറാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിക്കും. കാരണം അദ്ദേഹം ഇവരെക്കാൾ ചെറുപ്പമാണ് മനസ്സുകൊണ്ടും എല്ലാം. സോ
എനിക്ക് കാർത്തിക്കിന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചു. പൊന്നിയൻ സെൽവൻ എന്നുള്ള സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ സൂര്യ സാറിന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായി. എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വലത് കൈ ചെയ്യുന്നത് ഇടത് കൈ അറിയരുതെന്ന് പറയുന്ന പോലെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന് മുഴുവൻ പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല. അത്രത്തോളം സഹായങ്ങളാണ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാടാണ്, എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല. അദ്ദേഹം തന്നെ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കി എത്ര പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെയാണെന്നറിയാം ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട്. കുട്ടികളെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു ഭംഗിയും ചിരിയും രൂപവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. മറ്റൊരു സൈഡാണ് ഏറ്റവും. താങ്ക് യു സാർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. நான் உங்க அந்த நல்ல മനസ്സോട് அந்த പാട്ട് ചുമ്മാ சொல்லிட்டு താങ്ക് യു സാർ. വേറെന്താ ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തുകാർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട് പറയാം, ചിത്തിര തിരുനാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്തിര തിരുനാൾ മഹാരാജാവിന്റെ പേരിലുള്ള നാഷണൽ അവാർഡ് ഇപ്പൊ പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതിൽ മേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിൽ വന്നത്. അതിലും വലിയൊരു പ്രൗഡ് എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ മണ്ണിൽ അറിയാം. ചേട്ടനിപ്പോ ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം അഭിമാനത്തോടുകൂടിയായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മലയാളികൾ ഓരോരുത്തരും തീർച്ചയായിട്ടും ചേട്ടന്റെ പേരിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. സിനിമയിൽ നിന്ന് എനിക്കും സ്പോർട്സിൽ നിന്നും ശ്രീജേഷ് നമ്മുടെ ഹോക്കി ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇപ്പൊ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്നാണ് നേരെ നമുക്ക് കൊടുത്താലോ. നമ്മുടെ സ്നേഹം, നമ്മൾ ഈ കാണിക്കുന്നത്. വൺസ് അഗൈൻ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ചേട്ടാ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും മറ്റൊരു റിക്വസ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ട്. ചേട്ടന് നേരിട്ട് കാണാൻ കിട്ടുമ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ. റെട്രോ സെറ്റില് ചേട്ടൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പണി കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പൊന്നിയിൻ സെൽവന്റെ ഓഡിയോയിലേക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ മാനറിസവും. ജോർജ് ചേട്ടന്റെ മാനറിസം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും. സൂര്യ സാറിന്റെ ഒന്നും ഞാൻ ഇന്നവരെ കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരേ പഴയ വേറൊന്നുമല്ല. ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ മൈക്ക് കിട്ടുമ്പോ ഞങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഇവരെല്ലാരും ആഗ്രഹിക്കും ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നു. എന്താ കാണിച്ചത്? കഴിഞ്ഞ 50 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നവരെ കണ്ടോണ്ടേ നോക്കിയാണല്ലേ. എത്ര കണ്ടാലും നമ്മൾ ജയറാമേട്ടനെ നമുക്കത് മതി വരാത്തതാണ്. ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി പലരെയും ജയറാമേട്ടനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി. ജയറാമേട്ടന് ഓഡിയൻസ് ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. Guys, are you ready? നമുക്ക് കാണണ്ടേ? തീർച്ചയായിട്ടും, right? ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചെല്ലുമ്പോഴും കഴിഞ്ഞ 40-45 വർഷമായിട്ട് എല്ലാ വേദികളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ഇപ്പോ ഈ പുതിയ ജനറേഷൻ ചെറിയ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും 4ലും 5ലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഞാൻ സംസാരിച്ച് തീരുമ്പോ എന്നോട് പ്രേംനസീറിനെ കാണിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും അവരോട്, പ്രേംനസീറിന്റെ ഏതെങ്കിലും സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പക്ഷെ അവർക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ എന്തോ അത് കാണിച്ചിട്ടേ പോവുള്ളൂ, അതൊരു ചടങ്ങാണെന്നാണ് അവർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അത് തന്നെ കാണിച്ചാൽ മതിയോ? റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയിട്ട് തോന്നിയാലും ഉറപ്പായിട്ടും. ശരി, തീർച്ചയായിട്ടും. சார், பிரேம் நசீர் சார் அப்பாவுக்கு தெரியும், அப்பாவோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். அதனால ജനിച്ചു വീണത് ചിറയും കീഴാണെങ്കിലും പിച്ച വെച്ച് നടന്ന കാലം തൊട്ട് ഞാൻ കളിച്ചു വളർന്ന മണ്ണാണ് എന്റെ തിരുവനന്തപുരം. മദിരാശിയിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും പല സ്റ്റുഡിയോകളിലും വെച്ച് കാണുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തു കൂടിയായിട്ടുള്ള സൂര്യയുടെ പിതാവ്. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് അടുപ്പമായിരുന്നു. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ സൂര്യയുടെ ഈ വിജയവും നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹവും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുകയാണ്. മുകളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു. മോനെ, നിന്റെ സിനിമ 100 ദിവസം ഓടുന്ന സന്തോഷം ഞാൻ ഇതേ വേദിയിൽ വെച്ച് പങ്കിടും, നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും. ഇതിനൊരു ഗംഭീര കൈയടി കൊടുക്കണം. ശരിക്കും പ്രേംനസീർ സർ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു ബ്ലെസ്സിങ്ങോട് കൂടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് വൺ മോർ റിക്വസ്റ്റ് ഇസ് ദെയർ. ഈ ഇവന്റ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം ലുലു മാളിലാണ്. ആൻഡ് വൺ മോർ സ്മോൾ ലോഗോ ലോഞ്ച് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഹിയർ. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഫാഷൻ സങ്കല്പങ്ങളുടെ
അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഈ വർഷം 2 ഉഗ്ര മലയാള സിനിമയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ജയറാമേട്ടന്റെ മക മലയാളത്തിലെ 2 പടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അതിപ്പോ പറയില്ല. അത് സസ്പെൻസ് ആണ്. ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ആളെ വിളിച്ചിട്ട് ചോറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോറില്ലെന്ന് പറയണല്ലോ ഇപ്പൊ. എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലൂ? അല്ല അത് വേണ്ട, അത് സസ്പെൻസ് ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ആയായിരുന്നോ ഈ 2 മലയാള പടങ്ങളുടെ? തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. യെസ്. അപ്പൊ 2 ജാതി ഐറ്റംസ് മലയാളം സിനിമ ജയറാമേട്ടൻ പടയ്ക്കാൻ പോവാ എന്നുള്ളൊരു ഇത് കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊമെന്റ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് റൈറ്റ് നൗ നമ്മൾ ലുലുവിന്റെ ആ ഒരു 3 ഡിഗ്നറ്ററീസിനെ കൂടെ വേദിയിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് മറ്റ് ഭാഷകളിൽ പോയിട്ട് ഈ ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറയുന്നൊരു കാര്യം അതാണ്, നമ്മളെ മറ്റ് ഭാഷയിൽ അവർ വിളിക്കുക, അവർ സ്വീകരിക്കുക, അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക, നമ്മൾക്ക് അവരുടെ സ്നേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പറ്റുക, അതൊക്കെ ഭാഷ ഏതായാലും അവർ നമ്മുടെ മലയാളത്തിന് തരുന്ന സ്നേഹമാണെന്നാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കാറ്. അത് എനിക്ക് തരുന്ന സ്നേഹമല്ല. തെലുങ്കിലായാലും കന്നഡത്തിലായാലും ഞാനിപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സിനിമകളെല്ലാം തന്നെ അവരെനിക്ക് തരുന്ന സ്നേഹത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ അവർ തരുന്ന സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് തരുന്ന സ്നേഹമാണ്. ഞാനത് എൻജോയ് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ ഓരോരുത്തരോടും പറയുന്നതാണ്, നമ്മൾ എന്ത് ജോലി ചെയ്താലും, അത് ചെറുതായാലും വലുതായാലും എന്ത് ജോലി ചെയ്താലും നമ്മളത് ആദ്യം എൻജോയ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുക ആ ജോലിയിൽ. അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് എത്രയോ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇപ്പോഴല്ല വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഈ അമ്പലപ്പറമ്പിലൊക്കെ ചെണ്ട കൊട്ടാൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതിൽ ഞാൻ കണ്ടെത്തുന്ന സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, ഒരു നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സന്തോഷമാണ് ഒരു ഉത്സവ പറമ്പിൽ എനിക്ക് 10,000 ആളുകളുടെ നടുക്കുന്ന ചെണ്ട കൂട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ജോലി അത് എന്തായാലും ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാനത് സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട്. ആ സ്വപ്നങ്ങളാണ് എന്നെ മുമ്പോട്ടേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് സന്തോഷം. വീണ്ടും ഒരുപാട് സിനിമകൾക്കായിട്ട്, പല ഭാഷകളുള്ള സിനിമയ്ക്കായിട്ട് ഇതേപോലെ ഇതേ വേദിയിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു വൺസ് അഗൈൻ ആൻഡ് ജയ് ഹിന്ദ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ചേട്ടൻ നമ്മളെ ഞെട്ടിച്ചിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. ഭോജ്പുരി